So, checking sharp focus. Am I under sharp focus? I believe that yes, I am under sharp focus. So right now the time is 8:28 and today is May 20th. So very good morning to all of you my friends out there in the internet and welcome to my channel Nomadic Roadshow. I'm just going to read out one particular update for you. It says that, hang on. It says that a cyclone warning for West Bengal and North Odisha coasts. So I believe that you all got the answer that why this sudden weather changes happened. So yes, there's a cyclone, rather super cyclone, which is going to come to coastal area of West Bengal and part of Odisha, and it has originated from somewhere in this Bay of Bengal. And the impact of this particular cyclone is going to be huge. This is what the weather department says, and it says that in Kolkata the maximum, the speed of wind may reach from 110 km per hour to 130 km per hour, so which is going to be kind of huge. And it says that it is coming after 20 years. We're really worried on top of this coronavirus situation, and this lockdown 4.0 has already started. So let's see what happens. এই ধরনের রেনি ডেগুলোতে না আমার অনেক রাইডের কথা মনে পড়ে যায়। যেরকম একটা রাইড করেছিলাম বকখালি রাইড, যেটা আমি আজ অবধি আপলোড করিনি, তার কারণ আই হ্যাভ ইভেন ডিসাইডেড দ্যাট আই এম নট ইভেন গোনা আপলোড দিস পার্টিকুলার ভ্লগ বিকজ দ্য মেইন অ্যাট্রাকশন অফ বকখালি ইজ দ্য সি শোর অ্যান্ড ঝাউবন অ্যান্ড অল দিস Bali and all these things. I don't even have a single shot of those things basically karon it was raining on that particular day. So আমি যেটা মানে লক্ষ্য করেছিলাম যে আমি সেদিনকে ডিএসএলআরও বার করতে পারবো না, শ্যুট করতেও অনেক প্রবলেম হতে পারে ওরকম বৃষ্টির মধ্যে। সো ওই জন্য আই ডিসাইডেড দ্যাট, এবং যেখানে বাইক রেখেছিলাম দ্যাট প্লেস ওয়াজ অলসো নট ভেরি সেফ আই থট at that point of time. As the main attractions were not shot, then there is no point in uploading it in YouTube. But still আজকে এরকম আরেকটা ব্যাপার যেটা হচ্ছে যে আমরা এখন তো লকডাউনে বাড়িতেই আছি, তো বাড়িতে বিভিন্ন দিক দেখতে দেখতে অনেক সময় অনেক ছোটো ছোটো জিনিসের দিকে চোখ আটকে যায়, such as these two articles. Basically these two articles are very simple handcrafted things. This is a conch normally collected from sea. This is also a conch. They have fixed these two conches together and made this beautiful article for interior decoration and all. And this is also kind of like that. তো এই দুটো আর্টিকেল আমি কিনেছিলাম বকখালি থেকে। তো আজকে আমি ফোরকাস্টে যেটা পড়ছিলাম দ্যাট বকখালি, দীঘা অ্যান্ড অল দিস কোস্টাল এরিয়াজ দে আর গোইং টু বি এফেক্টেড ইন আ ভেরি হিউজ সিভিয়ারিটি। তো সেই কারণের জন্য মনটা একটু খারাপ লাগছিল। তো দেখো বকখালির ব্লগটা, মেবি ইউ উইল লাইক ইট, মেবি ইউ উইল নট লাইক ইট। ইফ ইউ লাইক ইট দেন ইটস brilliant. If you don't like it then also it's fine. I will not say that if you like the vlog please subscribe the channel and do all these things, because today since morning I'm feeling very sort of nostalgic and I'm really not in the mood of saying all these things. Old is calling, older days are calling. It's really very painful. Let's enjoy the vlog. Another ride has just started. আজকে যাচ্ছি হচ্ছে বকখালি, মানে টার্গেট তাই আছে। আর এখন বাজে বলে দিচ্ছি, এক মিনিট ঘড়িটা পড়তে সম্ভবত 10:02। আমি জানি না মানে 10:02 কেউ আজ অব্দি বকখালি স্টার্ট করেছে কিনা, হয়তো অনেকেই করেছে, তবে করাটা খুব বিরক্তিকর। বিকজ এই সব টাইমগুলোতে না রাইডের জন্য খুব বাজে টাইম, মানে প্রচণ্ড জ্যাম হয়, অনেক কিছু হয়। সো মানে লাইক খুব কনজেস্টেড হয়, কোনো স্পিড মেনটেন করা যায় না। সো দ্যাট বিকামস আ প্রবলেম।
বেরোনোর টাইম প্রচণ্ড ভুলভাল হয়ে গেছে, বাট জাস্ট গট নাথিং টু ডু। সকালবেলা মানে কালকে কোনো রকম প্ল্যান ছিল না যে যাবো বেসিক্যালি, আজকে সকালে উঠে হঠাৎ চলো লেটস গো গানটা খুব মনে পড়লো। আর রবিনসন ক্রুসো যে বলছে আমায় হঠাৎ চলো লেটস গো, এক্স্যাক্টলি ওরকমই একটা অদ্ভুত ইম্পালসিভ ভাইব থেকে আজকের এই 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 প্ল্যান। চলো সেকেন্ড ব্রিজে উঠি, তারপর আবার কথা হবে। সো এটা খুব বিচ্ছিরি কেস খেয়ে গেলাম। কেস কীরকম, যেটা হচ্ছে যে আমি সেকেন্ড হুগলি ব্রিজে প্রায় উঠছি, অলমোস্ট মানে উঠে পড়েছি বলতে গেলে টোল ট্যাক্সের কিছুটা আগে থেকে, টোল ট্যাক্সে ঢুকবো সেই সময় জাস্ট আগের থেকে রিয়েলাইজ করলাম যে আমি আমার পাওয়ার ব্যাংকটা আর আমার মানি ব্যাগটা দুটোই ভুলে গেছি। কি অবস্থা, আবার ব্যাক করতে হলো, বিকজ দুটোই ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। মোটামুটি আমার আধ ঘন্টার তো খেয়ে নিল বটেই, আধ ঘন্টা 40 মিনিট তো খেয়ে নিল বটেই। এবার আবার এখন ওই জায়গায় যেতে গেলে আরও সময় লাগবে। 10টা 2-এ বেরিয়েছি, রিটার্নটা না করলে এতক্ষণে আই উড বি সামওয়্যার ইন ওই মোটামুটি চিড়িয়াখানা ক্রস করে চলে যেতাম, অনেকটা দূরই চলে যেতাম। অবশেষে পৌঁছানো গেছে সেকেন্ড হুগলি ব্রিজ। সেকেন্ড হুগলি ব্রিজ থেকে আমাকে টার্ন নিতে হবে ডান দিকে, অর্থাৎ আমাকে যেতে হবে হচ্ছে ইয়েতে ওই আলিপুর ওই দিক দিয়ে ডায়মন্ড হারবার রোডটা ধরবো। এটা মোটামুটি আমার প্ল্যান, দেখা যাক কতক্ষণে কী করা যায়। তো পৌঁছে গেছি, এখন জায়গাটা ঠিক জানি না, আলিপুর বালিপুর পেরিয়ে অনেকটা চলে এসেছি, কিন্তু রাস্তা তো জঘন্য একদম, মানে ইম্পসিবল ব্যাপার, এত জঘন্য রাস্তা, মানে রাস্তা পুরো মানে নাচছে, মানে টুইস্ট করছে, এমন জঘন্য রাস্তা। আর টিউবলেস টায়ারে নর্মাল টায়ারের থেকে একটু জার্কটা বেশি হয়, সেটার কারণে ওটা মাল্টিপ্লাইড হয়ে যাচ্ছে আর কি। ও ও ও ও এরা কারা, এবার পিছন দিয়ে বাসটা হা করে বেরোবে, এত কষ্ট করে টানলাম মালটাকে। থাক বাবা, প্রাণীরা যত গরু প্রাণী, যে কোনো প্রাণী দুনিয়ার সব ভালো থাক, মানুষও ভালো থাক, বাট মানুষটা নিজের দোষেই থাকবে না, এটা আলাদা ব্যাপার। যাই হোক, তো একটাই কারণে ক্যামেরাটা অন করলাম, মানে যে জ্যামের স্প্যানটা সম্পর্কে একটু বলার জন্য আর কি। মানে এখানে একটা জ্যাম হয়েছে, যে জ্যামটা বিগত প্রায় 1-1.5 কিলোমিটারের কাছাকাছি সেই জ্যামটার স্প্যান এখান থেকে। আর এই জায়গাটার নাম হচ্ছে আমতলা নাকি একটা, হ্যাঁ এটা আমতলা, ডিএইচ রোড, সাউথ 24 পারগনাজ। আমাকে একটা রোড দেখালো যেটা কিন্তু জিপিএসে ছিল না, ঠিক আছে? তো জিপিএসের বাইরে এটা কোন একটা রাস্তা আমাকে পুলিশ বলল, এটাতে আরও আমার কিলোমিটার বেড়ে গেল, বুঝতে পারছি না কিভাবে এটা কি হবে। উস্তি রোড পড়েছি, উস্তি রোড হচ্ছে ওই যে আমাকে ট্রাফিক পুলিশটা জিপিএস এর রুট থেকে সরিয়ে দিয়ে অন্য একটা জায়গা দিয়ে যেতে বললো। জিপিএস কিন্তু সবসময় নিজের রুটে ঢুকিয়ে নেবে, একটা ডান দিক বাঁ দিক যেটাই সামনে দেখবে ও কিন্তু নিজের রুটে ঢুকিয়ে নেবে, ঢুকিয়ে নিয়ে তোমাকে শর্টকাটে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করবে। তো সেরকমই একটা রাস্তাটা বেশ ভালো, খারাপ না, ট্রাফিক নেই বললেই চলে, কম মানে আছে, ওই
সাইকেল টোটো এইসব, কিন্তু বেশ ভালো লাগছে, মানে বেশ মজা লাগছে রাস্তাটা ভালো, রাস্তাটায় কোনো গাড্ডা গুড্ডা নেই, ভালো বেশ। মানে এটা বেসিক্যালি ওই দিয়ে গিয়ে মানে আমি ডায়মন্ড হারবারটা ধরিনি, মানে ভালো রাস্তা বলতে বলতেই এটা অদ্ভুত নিচু জায়গা। যাক, তো ব্যাপারটা হচ্ছে যে মানে আমি ডায়মন্ড হারবারটা ধরিনি, আর মানে ডায়মন্ড হারবারটাকে আমি অ্যাভয়েড করে যাচ্ছি, কারণ ডায়মন্ড হারবারের ওইখানটা প্রচণ্ড জ্যাম ট্যাম হয় আর কি। আমার বকখালিতে আসা আজ থেকে প্রায় ধরে নাও 15 বছর আগে, 15 না হলেও 13 বছর তো বটেই। এই 13 বছর পরে আমি আবার আসছি বকখালিতে, তো সেই এক্সপিরিয়েন্স বাস। আর তারপরে আর বকখালির কোনো এক্সপিরিয়েন্স নেই, আসিনি কখনো। তো আজকে হঠাৎ ইচ্ছা হলো যে আজকে প্রথমে অনেক জায়গায় ভেবেছিলাম, বাংলিপোষি যাব, তারপরে ভাবলাম না ঘাগড়া ফলস যাই, তারপরে ভাবলাম না ওয়েদারটা কীরকম বাজে, ছবিও সেরকম হবে না, আর বকখালিতে এমনি ফ্ল্যাট ল্যান্ডস্কেপ, চলো বকখালিতেই যাই। তো সেই জন্য এলাম আর কি। 76 কিলোমিটার লেফট, একটু দাঁড় করালাম। বকখালি এখনো এখান থেকে 70 কিলোমিটার। কিছু একটু খাবারটা হালকা ব্রেক দেব, কারণ একটু মানে প্রথমত সে অর্থে বিরাট কিছু খেয়ে বেরোয়নি, অল্প করেই খেয়ে বেরিয়েছি, কিন্তু সে অর্থে রেস্ট না দিলেও হতো, কারণ আমি 100 কিলোমিটার নিচে রেস্ট দিই না, তাতে আমার কোনো অসুবিধাও হয় না গাড়ি। কিন্তু ঠিক আছে, চলো, খিদেও পেয়েছি। খাওয়া দাওয়ার গল্প কমপ্লিট। ডিম টোস্ট খেলাম, খারাপ না, ভালোই, কিন্তু ওই আর কি, মানে গঙ্গাসাগর বটতলা। চলো, যাত্রা শুরু হোক আবার। এখান থেকে আমার ডেস্টিনেশন ইজ জাস্ট 26 কিলোমিটার অ্যাওয়ে। আর এখন উঠছি হাতানিয়া দোয়ানিয়া নদীর উপরে যে ব্রিজটা তৈরি হয়েছে নতুন, সে ব্রিজটার উপর দিয়ে যাচ্ছি। অনেকটা সেকেন্ড হুগলি ব্রিজ টাইপের লাগছে ব্যাপারটা। ইটস ভেরি স্মল, বাট সেকেন্ড হুগলি ব্রিজ কাইন্ড অফ লাগছে। বাহ, হাতানিয়া দোয়ানিয়ার উপর থেকে ভিউটা তো বেশ ভালো, নাইস। Oh baby, be careful. Be careful, baby. Man. প্রপার টাইমে ঠিকঠাক মতো ব্রেকিং সিস্টেম না থাকলে এরকম জায়গায় জোরে চালিও না প্লিজ। তুমি অ্যামিউজমেন্টের জন্য বেরিয়েছো, তোমার প্যাশন আছে বাইকিংয়ে, তুমি বেরিয়েছো, ঠিক আছে, ইটস গুড, নো প্রবলেম, বাট এটা যেন সবসময় খেয়াল রেখো যে রাস্তাতে আরও অনেকে থাকে যারা তোমার থেকে অনেক বেশি ভালনারেবল কন্ডিশনে থাকে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পথ পশু যারা আছে, আমাদের সহসাথী বলা যেতে পারে, মানে বিশেষত কুকুরেরা, বিড়াল তো অত রাস্তায় দেখা যায়, কম দেখা যায়, কিন্তু বিশেষত কুকুরের বাচ্চা যারা, ওরা খুব ভালনারেবল কন্ডিশনে থাকে। ওদের উপকার, ওদের খাওয়াতে না পারো, ওদের শেল্টার দিতে না পারো, অ্যাটলিস্ট ওদের ক্ষতি করার চেষ্টা করো না।
সবসময় রাস্তায় কেয়ারফুলি যাওয়া উচিত আমার মনে হয়, বিশেষত এরকম জায়গায় যেখানে কাটানোর জায়গা নেই, যেখানে কিছু কিছু অন্তর অন্তর ব্যারিয়ার দেওয়া, এই যেরকম ব্যারিয়ারিং করা আছে এইখানে, রাস্তাগুলো আরও ন্যারো। এটা বেসিক্যালি করা হয়েছে খুব ভাবনা চিন্তা করে। আমার দ্বারা যেন কখনো কারোর অ্যাটলিস্ট সামান্য কিছু হলেও ক্ষতি না হয়, তাতে আমার টাইমে পৌঁছানো না হয় না হবে সেটা কোনো ফ্যাক্টর না, বাট একটা জীবনের দাম সেটা কিন্তু তোমার ওই স্পিড, তোমার ওই মানে গতির বিলাসিতার থেকে অনেক অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট। মানুষ বা পশু পাখি, তবু মানুষের একটা বিচার বুদ্ধি আছে, সে চট করে দাঁড়িয়ে যেতে পারে, কিন্তু বিশেষত যারা পথপশু, গরু, কুকুর, ছাগল বা বিড়াল আমরা যেগুলো দেখতে পাই আমাদের চারপাশে, আমাদেরই একজন সমাজে, তারাও তো এরকম অনেক সময় দেখা যায় যে মানে হয়তো আমি দূর থেকে দেখতে পাচ্ছি সে রাস্তাটা পেরোতে চাইছে বা সে আসবে, এরকম একটা আমি ইনস্টিংক্টিভলি বুঝতে পারছি, সঙ্গে সঙ্গে সে পার হোক না হোক একটু ব্রেকে পা, একটু গতিটাকে চেক করো, যাতে সে যদি সাডেনলি চলে আসে গাড়ির সামনে, তাহলে যেন অবলীলায় ব্রেকটা মেরে তার জীবনটা বাঁচাতে পারো। এই জিনিসটা সবসময় আমার মনে হয় খেয়াল রাখা উচিত এবং খেয়াল রাখতে হবে। যে খেয়াল রাখে না সে মানুষ নয়, যে খেয়াল রাখে না সে মানুষ নয়। এই সমস্ত রিমোট জায়গায় এমনি মানুষেরই চিকিৎসা করানোর জন্য কত দূর যেতে হয় হয়তো আমি জানি না, আমি তো এখানকার লোক না, সুতরাং আমি জানি না। মানুষেরই হয়তো বহু দূর দূর যেতে হয়, সেক্ষেত্রে পশু পাখিরা যদি একটা কোনো কারণে ইনজিওর্ড হয়ে যায়, তাহলে তাকে কতটা রাস্তার পাশে পড়ে থেকে তাকে দিনের পর দিন কত কষ্ট পেতে হবে। ফাইনালি বেঁচে গেল তো বেঁচে গেল, যদি মারা গেল তো মানে কত কষ্ট পেয়ে সে মারা যাচ্ছে, সেটা সবসময় খেয়াল রাখা দরকার। প্রত্যেকটি মুহূর্তে, দ্য মোমেন্ট ইউ আর স্পিডিং আপ, গিয়ারিং আপ ইউর bike or car or whatever, you should always keep this thing in your mind that রাস্তায় আমি একা নয়। আর 15 কিলোমিটার দেখা যাচ্ছে বোর্ড, ফ্রেশারগঞ্জ ইজ 13 কিলোমিটার অ্যান্ড বকখালি ইজ 15 কিলোমিটার। সো চলে এসেছি বকখালি অবশেষে। দেখা যাক এখন এখান থেকে সমুদ্রের ধারটা কোথা দিয়ে যাওয়া যায়। আমার মনে হয় ডান দিকে সমুদ্রের ধার আছে। সো লেটস গো টু রাইট হ্যান্ড সাইড। So it is basically the time to go, not basically the time to go, but I will have to have something. বেসিক্যালি প্রবলেমটা হচ্ছে যে বৃষ্টি পড়ছে, আমি আমার ডিএসএলআরটা বেরই করতে পারলাম না। যেখানে আমি ডিসাইড করলাম, যেখানেই আমি ঠিক করছি যে এবার ডিএসএলআরটা বার করবো, দুটো ছবি তুলবো, বেশ বেশ জোরে বৃষ্টি এসে গেল। এখনো ইনফ্যাক্ট বৃষ্টি হচ্ছে, তো ওই বৃষ্টির মধ্যেই যেতে হবে, কিছু করার নেই। বাট রেন লাইনার আমার রয়েছে, সো রেন লাইনারটা থাকার ফলে বৃষ্টি হলেও ওটা খুব একটা প্রবলেম আমার শরীরের পক্ষে করবে না। কিন্তু বড্ড খিদে পেয়েছিল, সমস্ত দোকানগুলোই চলে গেল,
কিছু একটু খেতে তো হবে, বাট এরপরে তো আর কোনো দোকানই নেই না, কিছু একটু যা খাবার এখানেই খেতে হবে, অ্যাটলিস্ট একটু চা তো খেতে হবে রে বাবা বিকালে, নাহলে তো মুশকিল। এখন ঘটনাটা হচ্ছে সারাদিন খাওয়া দাওয়া কিছু হলো না, ওই একটু চা বিস্কুট একটু এই ডিম টোস্ট হ্যানা ত্যানা বা আলবাল যত সব ভুলভাল খাবার দাবার, ঠিক আছে, দ্যাট ডাজন্ট ম্যাটার, খুব একটা অসুবিধা কিছু হয় না আমার, মোটামুটি টেনে দিতে পারি। আর এখন মোটামুটি কটা বাজে, এখন মোটামুটি ওই 5:30 মতো বাজে আর কি, 5:30 না আরও বেজে গেছে, 5:40-40 বাজে। তো এখন আমি স্টার্ট করছি বকখালি থেকে, দেখা যাক কতক্ষণে পৌঁছাই। তো কোথায় এলাম ঠিক আইডিয়া নেই, তবে এখানে ঈশ্বরী পুকুর, আমার মনে হয় ঈশ্বরী পুকুর জায়গাটার নাম, আর জোকা একটা অ্যারো চিহ্ন দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে সোজা। প্রবলেম হচ্ছে আমার প্রচণ্ড পায়ে যন্ত্রণা করছে, জানি না কেন, আসলে নি গার্ডগুলো তো পরি না, সিন গার্ড নি গার্ড, তো ওটা পরেছি, জানি না সেই জন্য হচ্ছে কিনা কিসের জন্য হচ্ছে জানি না। সো পৌঁছে গেছি মোটামুটি বলা যেতে পারে, আমাকে সেকেন্ড হুগলি ব্রিজ দেখালো এখান থেকে 25 কিলোমিটার, সেটা অবশ্যই জিপিএসে দেখায়নি, সেটা দেখিয়েছে সরকারি ওই ওই বোর্ডগুলোতে, ওই যে বোর্ড থাকে না, এটা এত ওটা তো এরকম টাইপের একটা বোর্ডে একটু আগে ক্যামেরাটা অন ছিল না, সেকেন্ড ব্রিজ 25 কিলোমিটার দেখালো। তবে আসার সময়টা বেশ বেশ ভালো করলাম, আমি দেখলাম তো লক্ষ্য করে, মানে 3 ঘন্টায় প্রায় কলকাতা ঢুকিয়ে দিলাম বকখালি থেকে। সো ইটস গুড, মানে ঠিকঠাক আমার মনে হয়। তার মধ্যে ব্রেকও নিয়েছি মোটামুটি, সব মিলিয়ে দেখা যেতে পারে 15-20 মিনিট, 20 মিনিট মতো তো ব্রেক নিয়েছি বটেই। তো একদম ঠিকঠাক চলছে। সেকেন্ড হুগলি ব্রিজ চলে এসছি, এইবার বাড়ি আর কি। So, what do you think about the video? I'm sure that you missed so many things, like যেটা main attraction, as I was telling you before, যে সমুদ্র, সিশোর, ঝাউবন এই সমস্ত কিচ্ছু নেই। তো that is the reason why I decided that I will not even upload it in the YouTube, but still as I was missing that particular day, so I uploaded it. Anyways, চলো এরকমই অন্য কোনো আরও একটা ভিডিওতে দেখা হবে। অবভিয়াসলি এখন তো টোটালি লকডাউন, বাড়িতে বন্দি, মানে গৃহবন্দি। সিরিয়াসলি, মানে আই ক্যানট ইভেন এক্সপ্লেন দ্যাট হোয়াট কাইন্ড অফ অ্যাগনি দ্যাট আই এম গোয়িং থ্রু ডিউ টু দিস লকডাউন, বাট স্টিল উই আর হেল্পলেস, উই উইল হ্যাভ টু স্টে অ্যাট হোম, উই হ্যাভ নো চয়েস, রাইট? সো আমি আশা করব তোমরা প্রত্যেকে বাড়িতে আছো, অবভিয়াসলি বাড়িতে থাকো, আর কোনো রকম মানে খুব 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 সাংঘাতিক আর্জেন্ট কোনো কাজ ছাড়া বাইরে বেরিও না। খাওয়া দাওয়া সব কিছুতে অ্যাডজাস্ট করতে হবে, আমাদের লিভিংয়ে অ্যাডজাস্ট করতে হবে। আমাদের সিচুয়েশন বাইরে আর সেরকম আগের মতো নেই, যেরকমভাবে আমরা ঘুরে বেড়াতাম, আমরা আরামসে এদিক ওদিক চলে যেতাম, যখন যাচ্ছি তাই করতাম, সেরকম এখন সিচুয়েশনটা নেই। সো প্লিজ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট অ্যান্ড স্টে অ্যাট হোম। সো চলো এরকমই আরও একটা ভিডিওতে তোমাদের সাথে অবভিয়াসলি দেখা হবে আবার। সো টিল দেন, অ্যাডিওস।